बेनती कीती कुछ सिखां ने महाराज, संसार भर विच वखो वखरे मत ने सिद्धांत ने, उन्हां दीयां कुछ धारनावां ने। मुसलमान वीर मनदे ने कि खुदा सतवें आकाश ते रहिंदा है, ओहदा घर काबे विच है, और उसे पासे मुख करके वो इबादत करते हैं। हिंदू वीर ये कहते हैं कि परमात्मा भगवान शीर समुंदर विच शेष नाग की सेजा ते विराजमान है, जां फिर वो दक्षिण दिशा विच मन के उसकी पूजा करते हैं। दक्षिण देश हरि का बासा, पश्चिम अलह मुकामा। इदां लोकां दीयां आपो आपणीਆਂ धारनावां ने कि वो रब नूं इस प्रकार नाल किसी एक जगह ते किसी एक टिकाणे ते मनदे ने। गरीब नवाज साहब जी, आप जी किरपा करके दसो कि पार ब्रह्म परमेश्वर दा टिकाणा किहड़ा है, गुरमत दा सिद्धांत की है। तो उस वक्त गुरु अर्जन देव साहब ने ये पावन शब्द अपने मुखार बिंद चो राग धनासरी विच उचारण किया और फरमाया कि मैं जिथे जिथे वेखदा हाँ वह अकाल पुरख परमेश्वर उत्थे ही हाजिर नाजर है, वो हर जगह ते। हुण कोई कहे जे वो हर जगह ते हाजिर है, फिर इन्हां धर्म स्थानां दी की लोड़ है? फिर तां जिथे मर्जी बैठो ते जिथे मर्जी ध्यावो, फिर तां धर्म स्थानां दी कोई जरूरत नहीं। क्यों गुरु नानक साहब नगर नगर विच फिर के ही कहंदे भी धर्मशाला बनाओ, जेड़े भी नगर च जांदे कहंदे इत्थे धर्मशाला बनाओ, सवेरे शाम इत्थे कथा कीर्तन करया करो, सुनिया करो। जे सर्ब थाई है ते फिर धर्म स्थान बनाउण दा की मतलब? निरंकार अकाल पुरख परमेश्वर सर्ब थाई है, इहदे विच कोई दो राय नहीं। पानी सारी धरती दे थल्ले है, पर तलाबां विच, सरोवरां विच जां नदियां ते दरियावां विच बाहर उपर ही नजर आउंदा है। परमात्मा सर्ब थाई है, पर धर्म स्थानां ते उहदी प्रतख कला वरतदी ते वो प्रतख महसूस हुंदा है। इस करके धर्म स्थलां ते धर्म स्थानां ते यात्रा करन दा महात्म है। उत्थे आके एकत्र हो के कथा कीर्तन करन ते सुनन दा पुण्य है, महात्म है, क्योंकि उत्थे प्रतख हरि दी अनुभूति हुंदी। जिहड़ा बंदा बाहर भावें अनेक प्रकार दियां कम्मां कारां विच खचत होवे, पर गुरु घर आके उहनूं इह महसूस हुंदा कि इत्थे झूठ नहीं बोलना भाई, ये गुरु घर है। घटो घट इत्थे आके तो उन्हें महसूस किया ना भी रब है, परमेश्वर है। सो अकाल पुरख परमेश्वर रहिंदा सर्ब थावां ते है। वो एक खास दिशा विच जां एक खास टिकाणे विच पक्के तौर ते नहीं भी उत्थे ही रहिंदा, एक देशी नहीं ना है। साडे सारियां दे शरीर एक देशी। इस वेले इत्थे बैठा साडा शरीर इत्थे ही है ना, बाहर तां नहीं। सुरती भावें बाहर चली जे, पर शरीर तां इत्थे है ना। एक टाइम ते इक्को जगह ते साडा शरीर होवेगा। इस करके असीं हाँ एक देसी, एक देश विच रहण वाले, एक टिकाणे ते रहण वाले। परमात्मा एक देसी नहीं है। परमात्मा तां सर्ब देशां विच, सर्ब थावां ते, हर जगह ते व्यापक है। जर्रे जर्रे विच, कण कण विच व्यापक है। इस करके वो सर्ब व्यापक है, सर्ब थाई है, जर्रे जर्रे विच है, कण कण विच है, सर्ब घटां विच है, सर्ब जीवां जंतां विच है। इस करके पातशाह कहंदे मैं जिथे जिथे वेखदा वो उत्थे ही मैनूं हाजिर हजूर प्रतीत हुंदा है।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਕਤ ਹੋ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇਰਾ ਸਹਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਸ ਹੱਥ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ, ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਏ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਧਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤਰ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮ ਰਿਹਾ। ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮਦਾ ਹੈ, ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਵਿੱਚ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਬ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਈਤ ਊਤ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜੈ, ਸੋ ਸੰਗੀ ਗਨਿਆ। ਇੱਥੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਦਾ, ਹੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀ ਜਾਣ। ਸੋ ਸੰਗੀ ਗਨੀਐ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਮਝ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵਿਛੜਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਿਭੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀ ਜਾਣ। ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਜੋ ਨਿਮਖ ਮਹਿ, ਸੋ ਅਲਪ ਸੁਖ ਭਨੀਐ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਨਸ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸੁਖ? ਉਹ ਤਾਂ ਅਲਪ ਸੁਖ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੁਖ ਨੇ ਅਲਪ ਸੁਖ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਸੁਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਨਸ ਜਾਣ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਲਪ ਤੇ ਤੁੱਛ ਸੁਖ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਅਪਿਆਉ ਦੇ, ਕਛ ਊਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਏਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉ ਰੋਜੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਊਣਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲਤਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਪਾਲਦਾ। ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਤਾਂ ਭਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਚੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸੁਆਮੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਉੱਚਾ ਜਾਕਾ ਰੂਪ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਛਲ ਨਾ ਛਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਧਾਤਾ ਛਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਛਲ ਹੈ, ਜੋ ਛਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਛਲ ਅਛੇਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੇਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਪਾਰ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਉਰਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਪਾਰ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਵਰੂਪ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਜਾ ਕਾ ਰੂਪ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਪ ਜਪ ਕਰਹਿ ਆਨੰਦ ਜਨ ਆਚਰਜ ਆਨੂਪ। ਉਹਦੇ ਜਨ ਉਹਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਸਚਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੂਪ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਅਸਚਰਜ ਹੈ ਔਰ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਨ ਉਹਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾ ਮਤ ਦੇਹੋ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮ ਹੈ ਆਰਾਧਾ। ਇਹ ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਮਤ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ। ਐਸੀ ਮਤ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ। ਸਾ ਮਤ ਦੀਜੈ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੁਧ ਧਿਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੁਮਹਿ ਅਰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਰੇਨ ਪਗ ਸਾਧਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ? ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੰਗਦਾ। ਰੇਨ ਪਗ ਸਾਧਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਰੇਣ ਧੂੜੀ ਮੰਗਦਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਦਾਨ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ।